بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سن 2009 کا 11th آور کا آخری پروگرام لیے ہوئے آپ کا میزبان سلیم بٹ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 2009 کا سن جو ہے مختلف حوالوں سے پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم سال رہا ہے۔ جیسے کہ کل ایک بہت بڑی کئی دہائیوں سے جو ہے نا اتفاقی تھی، یکدم ایک اتفاق میں بدل گئی اور جس سے پوری قوم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی سال میں NRO جیسے بدنام زمانہ قانون کو عوام نے، میڈیا نے، پارلیمنٹ نے اور عدلیہ نے رد کر دیا۔ کیری لوگر بل انتہائی متنازع رہا اور پوری قوم نے اس پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا۔ ناظرین اکرام، چونکہ ابھی چند لمحوں بعد نیا سال آنے والا ہے، تو میں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، اپنے ادارے کی جانب سے اپنے ناظرین، ان کے خاندان کے اہل و عیال کے سکون، کامیابی، انہیں اللہ تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ رکھنے، سکون، اور اس کے علاوہ ان کی ترقیوں اور کامرانیوں کے علاوہ ایک صحت مندانہ زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ اور وطن عزیز جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے ان پر قابو کرنے کا ہمیں ہمت اور حوصلہ دے۔ اور اس کے اثار ناظرین اس لیے بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ برس ہا برس سے جو ہم پٹڑی سے اترے ہوئے تھے، الحمدللہ اب آہستہ آہستہ ہم ٹریک پر واپس آ رہے ہیں، معاملات درست ہونا شروع ہو گئے ہیں اور صحیح سمت میں گامزن ہیں، اور معاشرے میں جو بے سکونی اور جو اضطراب، بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت تھی، وہ آہستہ آہستہ جو ہے غائب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حاکموں کو تدبر، حوصلہ اور دور اندیشی اور وطن دوستی کا جذبہ زیادہ دے، تاکہ جو برس ہا برس سے جو آمروں نے اس ملک پر غارت گری کے جو زخم چھوڑے ہیں، ان کی وہ پیوند کاری کر سکے اور قوم کی درست سمت میں رہنمائی کر سکے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ ناظرین اکرام، کسی فلسفی نے بہت خوب بات کہی تھی کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی تاریخ سے سبق نہیں لیتا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ میں آپ کو آج کے انتہائی اہم ٹاپک کی طرف لا رہا ہوں، جو کہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں بھارتی آرمی چیف دیپک کپور کے جس حالیہ شر انگیز بیان کے متعلق، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیک وقت پاکستان اور چین سے 2 محاذوں پر جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ کا یہی سبق ہے کہ جو معاشرے اندرونی خلفشار کا شکار ہوتے ہیں، ان پر خارجی جارحیت ہمیشہ مسلط ہوتی ہے۔ ہم پر تو یہ بات اس لیے بھی 100% صادق ہے کہ 1971 میں ایسی ہی جارحیت کا ہم شکار ہوئے، جسے پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور داخلی انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے روس کی مدد سے جو ہے ہم پر حملہ کیا اور ہمارے 2 حصے کر دیے۔ اس پر نہ تو حیرت ہونی چاہیے، نہ تعجب۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ کمزور قومیں ہمیشہ جو متحد قومیں ہوتی ہیں، یا انتشار والی قوموں پر متحد قومیں جو ہوتی ہیں، ہمیشہ جارحیت کرتی ہیں۔ اس پس منظر میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو ہمسایہ ملا ہے بھارت، اس نے روز اول سے ہی تشکیل پاکستان کو گو ماتا کی تقسیم سے تعبیر کیا ہے، اور ہمارے وجود کے شروع دن سے وہ درپے ہے۔ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے بھارتی آرمی چیف کا یہ بیان جو ہے، یہ بہت کافی ہے، جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے یہ کہا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ بھارت نے پاکستان اور چین کے ساتھ یک وقت جنگ کی تیاری کی ہے، اور جارحانہ وار ڈاکٹرین پر جو ہے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کی جنگی حکمت عملی کا نیا یہ فلسفہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اصلی جنگ تو چین کے ساتھ ہوگی۔ پاکستان کو راولپنڈی پر بڑا حملہ کر کے 48 گھنٹوں میں خاموش کرانے کی منصوبہ بندی بھی اسی میں شامل ہے۔
जनरल दीपक कपूर ये भी कहते हैं कि सुस्त हिकमत अमली की वजह से जिस वक्त भारत में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने अपने तेज़ी से दफा का जो है उसको मौका मिल गया है और उसने पूरी तैयारी कर ली है। नाजरीन, भारत की इस हिकमत अमली पर काम उन्होंने शुरू किया है और शिमला के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में ये सारी चीज़ें स्कीमें जो हैं वो चल रही हैं। और इसके जो बुनियादी खदोखाल पता चले हैं वो ये हैं कि दीपक कपूर साहब के मुताबिक जो है नई वार डॉक्ट्रिन के 5 हिस्से हैं और जिसकी निशानदेही उन्होंने कुछ इस तरह की है कि मुल्क की चारों सरहदों पर जो है जारहाना हमले करने की सलाहियत हासिल करना। भारत ने 2001 में जनूब मगरबी आर्मी कमांड, आपको पता है, कायम कर ली थी। अब चीन के साथ जनूबी सेक्टर में जंग की तैयारी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मगरबी और शुमाली महाजों पर भी मुकाबलों की सलाहियत जो है उस पर काम हो रहा है। वॉर डॉक्ट्रिन का दूसरा हिस्सा ये है कि फ़ौज को रवायती और गैर रवायती जंग से निपटने के लिए तैयार करना, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का इस्तेमाल शामिल है और साइबर दहशत गर्दी भी इसी में शामिल है। इस जंगी हिकमत अमली का तीसरा नुक्ता जो है वो खलीज फारस से लेके आबना मलाका तक जो है दफाई सलाहियत जो है उसको हासिल करना है और बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज को ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। और पांचवी और आखिरी बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन, फ़ज़ाई निगरानी, इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक वार हेड्स की सलाहियतें शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका और रूस की बिलवास्ता हमायत हासिल होगी। मज़ीद ये बताया गया है कि अमली हिकमत अमली से जंग की सूरत हाल में बकौल हिंदुस्तान के आर्मी चीफ के 96 घंटों में भारत को फैसले की सलाहियत हासिल हो जाएगी और सामने वाले फरीक को सीज़ फायर पर वो मजबूर कर सकेंगे। नाजरीन, ये है हमारे दरीना जो दुश्मन हैं उनकी हिकमत अमली। और अब अपने घर पर भी ज़रा नज़र दौड़ाएँ, अपने कौमी मंजर पर नज़र डालें तो पता चलता है कि हम बाहमी इख्तलाफात, सरफटोल और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों, मुंतशिर मुआशरा, फ्रैक्चर्ड सूबे, लसानियत, सूबाइयत जो है और फ़िरका वारियत के असेब में अभी तक घिरे हुए हैं और हमारे सरों पर और हमारे दुश्मन जो है हमारे मतलब क्या मंसूबे कर रहे हैं, इसका जवाब क्या है। अगर मैं और आप सब मिल के अपने अपने गिरेबानों में हम झाँकें तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा। नाज़रीन, इसी मसले पर हुकूमत पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के जो तर्जमान जो हैं उन्होंने आज ये कहा है जी। नाज़रीन इकराम, अब हमारे साथ आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब, उनसे बात करते हैं इस मसले पर। आप मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थी। आप चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के और आप चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स के। आप दफाई तज्ज़िया नगार हैं, मुसन्नफ़ हैं, कई किताबों के और कालम नगार हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदेद जी। बहुत मेहरबानी। जन साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने जनरल ये दीपक कपूर साहब का बयान तो आपकी नज़र से गुजरा होगा। जी जी जन साहब, क्या तासरात हैं आपके? देखिए, ये जो जनरल कपूर का बयान है ना, इट इज बेस्ड उनकी जो ये 4-5 साल से अपनी स्टडीज करते रहे हैं जी। और उन्होंने अपनी एक नई डॉक्ट्रिन बनाई है जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कोई जंग हुई और पाकिस्तान से हमारी कोई लड़ाई हुई तो सिचुएशन ऐसी होगी कि हमें चाइना की तरफ से भी थ्रेट हो सकती है और इसलिए अगली जंग शायद हमें 2 फ्रंट वार सिनारियो में लड़नी पड़े और उसके लिए हम अब तैयारी कर रहे हैं। यानी वो ये समझ रहे हैं कि हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि 2 माजों पे जंग हो। दूसरा, वो उन्होंने ये कहा है कि हमें ये भी अभी हमें सोचना है कि अगली जंग शायद कन्वेंशनल रहे और फिर उसके बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या सब कन्वेंशनल वेपन्स भी हम इस्तेमाल करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, साइबर वारफेयर है, इंफॉर्मेशन वारफेयर है, वगैरह वगैरह।
اور دین انہوں نے کہا کہ ہماری آپس میں تینوں سروسز کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ ان کا جو چیف کا یہ اس طرح کا بیان ہے یہ آؤٹ آف سٹیپ ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہندوستان ایک اکنامک پاور بنتا جا رہا ہے اور ملٹریلی بھی پہلے سوویت یونین اس کا سب سے بڑا سپلائر تھا آرمز کا اور ابھی اسرائیل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چائنا جیسے ملک کو چیلنج کر سکتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے صرف 2-3 مہینے پہلے ان کے جو آؤٹ گوئنگ ایڈمرل ہیں سروش صاحب یہ انڈیا کے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے چائنا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی, اور ان کے ایئر چیف نے بھی کہا تھا کہ چائنیز ایئر فورس ہم سے 3 گنا زیادہ ہے. اس کے اوپر پھر کلدیپ نیر نے ایک آرٹیکل لکھا ہے 10 اکتوبر کو گلف نیوز میں چھپا ہے, جس میں اس نے کہا ہے کہ جی یہ تو بڑے ڈسکریجنگ ہے ہماری پبلک کے لیے کہ ہم مقابلہ چائنا کا نہیں کر سکتے. تو ابھی یہ جو ان کے چیف آف آرمی لگتا یہ ہے جنرل صاحب یہ کوئی انہوں نے مورل اپنی پبلک کے مورل بوسٹر کے لیے ایسا بیان دیا ہے. جی انہوں نے اپنے مورل بوسٹر پہ اور اپنا مطلب اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی بات کی ہے. ہندوستان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس ریجن سے اگر اٹھ کے انہوں نے ریجنل پار بننا ہے اور ورلڈ پار بننا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ جنگ کی بات کرنے کی بجائے پڑوسیوں کے ساتھ امن کی بات کرنی ضروری ہے. مسئلے حل کرنے چاہیے ان کے فائدے میں ان دی لانگ رن. جنرل صاحب ایک سوال میں آپ سے اور یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عددی لحاظ سے بھارت کو پاکستان پر ایک ایج ہے کیونکہ ہماری 5 لاکھ فوج ان کی تقریباً 17 لاکھ فوج ہے. اگر دونوں ملکوں کی فوجوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے, ویسے تو آج کے دور میں جو ہے تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے, معیار کی اہمیت ہے, تو آپ کیا کریں, کیسے آپ اس کا تجزیہ کریں گے کہ کس کی صلاحیت بہتر ہے اس میں آکس اینڈ شاک میں؟ دیکھیں ان کی جو فورس ہے وہ 17 لاکھ نہیں ہے, تقریباً 13 لاکھ ہے. 13 لاکھ اور ہماری 5 نہیں ہے, ہماری کو 6.5-7 لاکھ ہے اللہ کے کرم سے. جی شکر. اور عددی لحاظ سے جب تو آپ کے اوفینسو ڈیزائنز ہوں پھر تو آپ کو زیادہ فورس چاہیے ہوگی, لیکن آپ کو اگر اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے تو ہمارے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اللہ کے کرم سے یہ ہماری فوج اپنے ملک کے دفاع کے لیے کافی ہے. ماشاءاللہ. اس کے پاس آرمر بھی ہے, آرٹلری ہے, میزائلز ہیں اور کنونشنل پوٹینسی ہے اور ٹرینڈ مین پاور ہے, بڑی ڈیڈیکیٹڈ سولجرز ہیں جو کیجوالٹی کانشیس بالکل نہیں ہے اور خون دینا جانتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمارے پاس پھر نیوکلیئر پاور ہے جو کہ جب ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں ہم سمجھے کہ ابھی اور کوئی حل نہیں ہے تو یہ ایک ڈیٹرنس کے طور پہ ہم نے بنائی ہے. اس لیے آلدو عددی لحاظ نال ہندوستان کو جو ہمارے اوپر ایک برتری ہے لیکن وہ نیوٹرلائز ہوگی اس ڈیٹرنس سے جو کہ کیو خان صاحب نے اور ہمارے قوم کے جتنے لیڈرز اور سیاسی رہنما گزرے ہیں جنہوں نے دھماکہ کیا اور جنہوں نے یہ کیپیبلٹی دلوائی ہے. جی جل صاحب آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا آخری جو ہے, روایتی طور پر بھارتی فوج کے پاس جو ہے روسی اسلحہ ہے اور پاکستان کے پاس امریکن اور چائنیز اسلحہ ہوتا ہے. اس وقت خطے میں اسٹریٹجک پوزیشن کا آپ نے کچھ تو بتا دیا ہے, لیکن اگر بیلنس آف پاور کا ایک اور اگر آپ مہربانی کر کے جائزہ پیش کر سکیں. دیکھیں ہمارے پاس رائٹ فرام دی بگننگ چونکہ یہ ویسٹرن ٹیکنالوجیز تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 وار میں بھی پاکستان آرمی کو انڈین آرمی پہ ایج تھا. ہماری یہ رانی توپ اور یہ ساری یہ وہ گنیں تھی جو کہ ویسٹ کی چونکہ ویسٹ کی ٹیکنالوجی سپیریئر تھی سوویت ٹیکنالوجی سے. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم پھر ہم نے چائنیز ٹیکنالوجی بھی لی اور ویسٹ کی بھی لی اور مینلی ہمارے پاس ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے جو بڑی اچھی اور بہتر ہے. لیکن انڈیا نے بھی ابھی چونکہ امریکہ سے اس کے ریلیشنز بیٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے اسرائیل کے تھرو بہت سی چیزیں لینی شروع کی ہیں. مثلاً ابھی انہوں نے ایویکس لیا ہے $1.2 بلین کا اور وہ فیلکن کے اوپر ماؤنٹڈ ہے. تو ویسٹرن ٹیکنالوجی ابھی انہوں نے بھی اسرائیل کے تھرو لینی شروع کی ہے. پہلے سوویت یونین ان کا سب سے بڑا سپلائر تھا, ابھی اسرائیل انڈیا کا سب سے بہت بڑا پیکٹ کیا جی انہوں نے آپس میں. جنرل صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। तो मैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले ये अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जनाब अब्दुल बासित साहब ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान ये कहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी सलामती के मसले पर पूरी तरह चौकस है और भारतीय आर्मी सरबराह का जो बयान है वो समझ से बालातर है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। और आपको याद है कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि भारतीय आर्मी चीफ ने बेयक वक्त जो है चाइना से और पाकिस्तान से जंग लड़ने का कहा है। और ड्रोन हमलों पर जो है हमारे जो वजारत ख़ारजा के तर्जमान हैं उन्होंने कहा है हमारे अमेरिका के साथ इख्तलाफात हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन पर बातचीत मुज़ाकरात जो है हो रहे हैं, बातचीत करेंगे इन पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का हल जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, जो DG हैं ISPR के जनरल अतर अब्बास, उन्होंने कहा है कि 2009 में फ़ौज ने स्वात, खैबर वज़ीरिस्तान एजेंसीज़ में इंतहाई कामयाब ऑपरेशन किए हैं और पाकिस्तान के एटमी असासे उतने ही महफूज हैं जितने किसी दूसरे मुल्क के। एटमी प्रोग्राम पर मुसलसल ये जो बात लोग करते हैं सिर्फ पाकिस्तान के एतमाद को मुतज़लज़ल करने के लिए करते हैं। नाज़रीन, उधर आपको पता है कि मुंबई के करीब जो है भाभा उनका जौहरी एटमी प्लांट, वहाँ जो है आग लग गई थी। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के ममालिक भारत की एटमी प्रोग्राम पर अपनी तशवीश का अक्सर इजहार करते रहते हैं और इस पर अब तो मुतलका इदारे भी ये बार बार कह रहे हैं कि उसके जो प्लांट्स हैं वो सेफ़ नहीं हैं, सिक्योर नहीं हैं। कल ही मुंबई के करीब जो भाभा जौहरी प्लांट है उसमें आग भड़क उठी और एटमी कमीशन के चेयरमैन के मुताबिक ये जी 12 बजे दिन को आग लगी थी और एटॉमिक एनर्जी सेंटर जो है उसके जो तर्जमान थे मल्होत्रा, उन्होंने कहा जी हमने 45 मिनट में आग पर काबू पा लिया था। 2 लाशें भी वहाँ से मिली हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि ये कोई 2 जूनियर सियासतदान थे। इस कमरे में 7 जो है सियासतदान जो है वो साइंसदान, आई अपोलोजाइज़, साइंसदान काम करते थे, लेकिन उस दिन लकीली जो है 5 छुट्टी पर थे, वो नहीं आए थे। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने, बरतानिया ने, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने अपने शहरियों को ये कहा है कि भारत में दहशत गर्दी का ख़तरा है और वहाँ जाने से गुरेज किया जाए। इसी तरीके से अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए वेबसाइट पर यह पैगाम छोड़ा है कि वहाँ शिद्दत पसंद जो है हमला कर सकते हैं। मुंबई और दिल्ली की जो कमर्शियल जगह हैं वहाँ गैर मुल्की जो सियाह हैं वो निशाना बन सकते हैं। और दूसरी तरफ जो भारत है उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, आइए ज़रा कराची चलते हैं और जो परसों सानहा हुआ है उस पर बात करते हैं। अभी तक लोग जो हैं इस पर अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। इसी दौरान तहरीक तालिबान ने ये इस जो खुदकश हमला है उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है और उन्होंने कहा कि जो खुदकश हमलावर था उसका नाम हुसैन माविया था और मुस्तकबिल में भी ऐसे हमले हम करते रहेंगे। उधर वफाकी कबीना का जो कैबिनेट का इजलास हुआ था बहरी जहाज़ में ग्वादर में, वहाँ उन्होंने एमरजेंसी में 1 अरब रुपए की इमदाद का, हंगामी इमदाद का ऐलान किया था। सदर जरदारी ने कहा है कि बदअमनी फैलाने वाले और मासूम शहरियों की इमलाक और जान से खेलने वाले जो हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं। उन्होंने हस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत भी की। मियाँ नवाज शरीफ साहब का कहना है कि हुकूमत जो है वो मजहबी जुलूसों और कारोबारी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है और सानहा कराची के मुतासरीन की इमदाद के लिए और नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है। दूसरी तरफ सिंध बॉयज़ स्काउट्स के एसोसिएशन के जो रईस अलवी साहब हैं उन्होंने कहा है कि धमाका ये खुद कुछ था और एक स्काउट ने अपनी जान की कुर्बानी पेश करके जो है बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। उन्होंने लवाहकीन को 20-20 लाख रुपए देने का मुतालबा किया और स्काउट लीडर जो है मुजम्मल हुसैन को 17 जुरत देने का भी दरख्वास्त की है। उधर सानहा कराची में मौलाना के सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है और इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी का कहा है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि कराची जलता रहा और पुलिस जो है खामोश तमाशाई बनी रही। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो
कराची में अपनी इत्तेहादी जमात की ब्लैक मेलिंग के चुंगल से बाहर निकले। और जो जनाब मुनव्वर हसन जो हैं जमात इस्लामी के चीफ, उन्होंने ये कहा है कि अगर 12 मई के कल्प्रिट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती तो कल का सानहा ना होता। उन्होंने इस भी खदशे का इजहार किया है कि भारतीय राह और ब्लैक वाटर्स के हाथ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो अपने लोकल एजेंटों के ज़रिए ऐसे कार्रवाइयाँ करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको कल भी बताया था कि ये एक तरफा तमाशा है कि ये लोग वारदात करके गधे के सर से सींग जिस तरह गायब होते हैं, पुरअसरार तरीके से ये गायब हो जाते हैं और ये अजीब व गरीब बात है कि उनका पता ही नहीं चलता। कराची हमारा शहर है, ये MQM का दावा है। वो कहते हैं कि हमारे बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर ये बात है तो फिर ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये क्या हो रहा है कराची में। सिक्योरिटी के मसले पर मुस्तफा कमाल साहब ने आज फिर ये कहा है कि हमें मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी प्लान से जो है बेखबर रखा गया। हमने कैमरा फुटेज जो है मीडिया को भी जारी कर दिया है, हुकूमत को भी दे दी है, जहां लोगों को लूट मार करते हुए दिखाया गया है। इस पर जो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, वो भी बड़े तिड़के हैं। उन्होंने जवाबन कहा है कि मैं पूरे सिंध का वज़ीर दाखिला हूँ, कराची शहर का नहीं हूँ। और सिटी जो गवर्नमेंट है इसका तर्ज अमल बड़ा अजीब है। फुटेज तो वो कहते हैं हमारे पास भी हैं, जहाँ के टारगेट किलिंग हो रही है और बैंक लूटे जा रहे हैं, कारें छीनी जा रही हैं और इसी तरीके से बत्ताखोरी के शवाहिद भी हमारे पास हैं। नाज़रीन इकराम, आज खुदा खुदा करके 4 मुलज़म जो हैं, मुश्तबा लोग जो हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब सदर आसफ अली जरदारी साहब से MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कराची में मुतसरा जो ताजरीन हैं उनको मज़ीद रिलीफ देने की जो है रिक्वेस्ट की है, जो लगता है सदर पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। सदर आसफ अली जरदारी और अल्ताफ़ हुसैन साहब के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई और MQM के कायद ने बोल्टन मार्केट में लूट मार और दुकानों को आग लगाने के बारे में उनको मुकम्मल सूरत हाल से आगाह किया। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपील की थी, ये जो मैंने अभी की है, और सदर जरदारी साहब ने उनको यकीन दिलाया है कि वो उनकी मदद करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने खुद का शमलों की मजम्मत भी की है। नाज़रीन, आइए ज़रा स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस साल स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ। स्पोर्ट्स की दुनिया 2009 में बहुत उतार चढ़ाव आए और अपनी गैर मामूली जो है कारकर्दगी से जो अच्छे लोग थे उन्होंने दुनिया को जो है बड़ा हैरान कर दिया। नाज़रीन, एक मशहूर फ़लसफ़ी की बड़ा ही दिलचस्प कॉल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, दैट विनिंग इज़ ए हैबिट, अनफॉर्चुनेटली सो इज़ लूजिंग। नाज़रीन इकराम, हमने अपनी हार का सिलसिला जारी रखा है। न्यूजीलैंड से सीरीज़ हार गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पहला टेस्ट हार गए हैं, हमारे बैट्समैन एक बार फिर जो है ऑस्ट्रेलिया के सामने ढेर हो गए हैं। और सल्लू साहब ने कहा है कि एजाज भट्ट की टीम जो है ये नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है। और सरफराज नवाज साहब ने कहा है कि बंच ऑफ ब्लैक मेलर्स है। अब हॉकी में भी दर्जा चहारम की टीमों से तो हम जीतते हैं, लेकिन जिस वक्त अच्छी टीम आती है तो फिर हम हार जाते हैं और शिकस्त हमारा मुकद्दर ही रहती है। अब एक नया स्कैंडल जो है वो हॉकी के लड़कों का आया है, जिसमें वो ख्वातीन के साथ मुख्तलिफ जो है तस्वीरी पोज उतार रहे थे। ये जो ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने कभी को अपने मुल्क में खातून नहीं देखी, लेकिन पाकिस्तान का ब्लेज़र पहनकर ऐसी हरकतें करना कोई ठीक बात नहीं है। और इसी तरीके से नाज़रीन इकराम, स्क्वाश की दुनिया में हम पहले 20 खिलाड़ी मुल्कों में भी नहीं आ रहे, कहाँ हम वर्ल्ड चैम्पियन थे, हर जगह थे, लेकिन अब उसके हालात भी बड़े पतले हो गए हैं। आइए छोड़ें इनको, बात करते हैं रॉजर फेडरर की, जो कि स्विट्ज़रलैंड से जिनका तलक है और उन्होंने 15 दफ़ा जो है ग्रैंड स्लैम जीत कर अपने आप को अमर कर लिया है। दूसरी जानब फिलिपाइन के मुक्काबाज जो मानी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ 7 वेट कैटेगरीज ने एट डिफरेंट टाइम जो है वर्ल्ड चैम्पियन बन के दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और $1 अरब सालाना लेने वाले, मुआवजा पाने वाले जो थे टाइगर वुड जो हैं, बेताज बादशाह हैं जो गोल्फ के, वो अपनी एहलिया के साथ तनाज़े, कार के एक्सीडेंट और 14 ख्वातीन के साथ जिनसी तल्लुकात की वजह से खबरों में इन रहे।
नाजरीन इसको जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो मैं स्पोर्ट्स की दुनिया में जो वंडर्स अचीव किए हैं स्पोर्ट्स मैनों ने, उनकी बात कर रहा था। माइकल शूमाकर जो हैं 7 मरतबा के जो चैम्पियन हैं आलमी फार्मूला नंबर 1 के, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ख़त्म करके वो भी अखाड़े में कूद पड़े हैं। इस साल एथलेटिक की दुनिया में बड़ा एक अजीब वाक़या हुआ, जिस वक्त जनूबी अफ्रीका की एक खतून एथलीट सुमाया जो है, जिस वक्त वो वर्ल्ड चैम्पियन हुई तो उस पर इल्ज़ाम लग गया कि ये तो जी इसकी सेक्स जो है मर्दाना है। फिर उनका सेक्स टेस्ट हुआ। ऐसे ही जमीका के एथलीट ने जो है यूसेन बोल्ट ने 9.69 सेकंड पर एक दुनिया का तेज़ तरीन बंदा होने का एजाज़ हासिल किया है। दुबई में फीफा आलमी क्लब फुटबॉल का एजाज़ जो है स्पेन की क्लब जो है बार्सिलोना उसके नाम रहा है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पर फिर नज़र दौड़ाते हैं। पाकिस्तान 2020 का वर्ल्ड चैम्पियन क्रिकेट में हो गया है और हॉकी में सुहेल अब्बास ने सबसे ज़्यादा यानी कि 300 जो है गोल करने का एजाज़ हासिल कर लिया है। उधर पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार को दुनिया का बेहतरीन एम्पायर डिक्लेयर कर दिया गया है। और दुनिया को एक बड़ी चौंका देने वाली ये खबर थी कि 8 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला आंद्रे अगासी और बीजिंग ओलंपिक्स में स्विमिंग में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाला माइकल इन्होंने इकबाल किया है कि हम जो है ताकत की नशे की चीज़ें लेते रहे हैं जो ममनुआ अद्वियात हैं। नाज़रीन, अब एक बड़े सेंसिटिव मसले की मैं बात करने लगा हूँ। कल से गैस पर 18% और जो बिजली है 13.6% जो है उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अप्रैल में बिजली फिर गिराई जाएगी, फिर बढ़ाई जाएंगी। आप देखें कि हुकूमती वादे के बावजूद पे एंड कमीशन, मैं सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ, उनकी जो सिफारिशात आनी थी वो 1 जनवरी से लागू होनी थी, लेकिन अभी तक उनका कहीं पता नहीं चला। मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफा जो होना था उस पर जो है अब कहते हैं 2 जनवरी को पे कमीशन का जो है दोबारा इजलास होगा। मुलाजमीन किस कसम परसी की हालत में और बेचारगी की कैफियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये सरकारी मुलाजम ही जानते हैं। अफरात ज़ार और रुपए की कीमत कम देखी जाए तो 20% के करीब महंगाई और बढ़ गई है। हुकूमत को फौरी तौर पर इन मुलाजमीन की दाद रसी करनी चाहिए, वरना फिर हुकूमत कहती है जी सरकारी मुलाजम करप्शन करते हैं और उनकी नाअहली का गिला करते हैं। बात यह है कि उनके वसाइल में कोई सरकारी मुलाजम जो है अपने बाल बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी के दिन नहीं बिता सकता, तो फिर उसके बाद वो जायज़ नजायज़ लेफ़्ट और राइट जो है करते हैं, कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कहीं बिज़नेस करते हैं, फिर अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं देते, फिर भी गिला होता है। ऐसे ही पेंशनर हजरात जो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा जो है वो नौकरी में दिया होता है, उनकी पेंशनर्स को बढ़े हुए भी अरसा दराज हो गया है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है बेहतरीन, मैं फिर अर्ज़ करूँगा, मुल्क व कौम के लिए वक्फ किया होता है। मुआशरे का भी फ़र्ज़ बनता है कि सीनियर जो ऐसे लोग हैं उनकी मदद की जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनकी पेंशन की तरफ भी ख्याल करें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही चलेंगे हम अपने अगले सेगमेंट पर। नाज़रीन इकराम, सदर मुमलकत जनाब आसफ अली जरदारी ने कराची में आज बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा। बिलावल हाउस में सूबाई वज़रा और समाजी कारकुनों से मुलाकातें हुईं, अहम मसाइल पर गौर किया गया। मुलाकातों के दौरान सिंध में सेहत और तालीम के नए मनसूबे शुरू करने के अलावा उन्होंने जो हुनरमंद और अफराद हैं उनकी फलाह व बहबूद के मनसूबे जो हैं उन्हें बनाने पर भी ज़ोर दिया। और सदर पाकिस्तान जो है अन करीब सिंध के अदीबों और दानश्वरों से मुलाकात भी करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है कि नाहली और बदअमनी की सियासत जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है और उन्होंने कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम और इदारों की मजबूती के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वो इस्लामाबाद में अपनी पार्टी के कारकुनों से जो है खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये भी फरमाया कि स्विस बैंकों का पैसा आवाम के खून पसीने की कमाई है, इसे वापस लाया जाए। मुल्क में साजिशें हो रही हैं, हुकूमत को ख़तरा गैर जमहूरी
اقدامات کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرد واحد کو ملک کی تقدیر کے فیصلوں کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین اکرام، وفاقی وزیر محنت اور افرادی قوت سید خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ 31 مارچ تک پارلیمنٹ سے آئینی پیکج منظور کرا لیا جائے گا، جس میں 17ویں ترمیم بھی شامل ہے اور صوبائی خود مختاری اور 1973 کے آئین کو اصل جو ہے حالت اس میں بحال کر دیا جائے گا۔ پی سندھ کے جو میڈیا سیل کا جو دفتر ہے وہاں وہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آئینی کمیٹی جو ہے 1973 کے بعد کی گئی تمام ترامیم کا جائزہ لے رہی ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے صوبائی خود مختاری پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی اور نہ ہی کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ 17ویں ترمیم ختم ہو چکی ہے۔ 58(2) جو ہے اس کے اختیارات صدر پاکستان کے پاس ہیں۔ ناظرین، کل آپ کو گورنر پنجاب جناب سلیمان ترسیل صاحب کا بیان جو ہے بلڈنگوں کی توڑ پھوڑ پر جو ہے آپ کو سنایا تھا۔ اس توڑا توڑی کے بعد وہ کوئی موقع نہیں چھوڑ دے جس پر حکومت پنجاب پر وہ تنقید نہ کریں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ پلازو کی مسماری سے لاہور ایسے لگتا ہے کہ اس پر ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور جواب میں وزیر آن گورنر پنجاب ڈیوٹی رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ گورنر عوام میں مایوسی، اور وہ یہ بیان جو ہیں شام 6 بجے کے بعد ایک خاص کیفیت میں جاری کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کریں گے NFC ایوارڈ پر جو مختلف رد عمل آئے ہیں۔ کل آپ کو خوشخبری سنا دی تھی کہ گوادر میں 7ویں جو ہے NFC ایوارڈ اس پر دستخط ہو گئے ہیں۔ یہ کسی فرد، ادارے، پارٹی کی کامیابی نہیں، پوری پاکستانی قوم کی کامیابی ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر جذبہ ہو، اخلاص ہو تو بڑے سے بڑے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر دستخط سے جو جمہوریت کی اہمیت جو ہے وہ اور بھی بڑھ گئی ہے۔ تمام مقررین نے پنجاب اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کی دل کھول کر تعریف کی۔ مختلف صوبے جو ہیں وہ پنجاب سے ہمیشہ شاکی رہے ہیں، اور صوبے جو ہیں اب پنجاب کا حصہ کٹنے کی وجہ سے ان کو ایک بڑی خطی رقم ملے گی جو پنجاب نے قربانی دی ہے۔ اور بالکل بات ایک اور بھی سیدھی ہے کہ 57.5% سے پنجاب جو ہے 51.5% پر آ گیا ہے، اور اس نے یہ ساری قربانی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے دی ہے، اور اس میں کوئی آر محسوس بھی نہیں کی اور نہ کرنی چاہیے تھی۔ اس پر ملا جلا رد عمل اب بھی سامنے آ رہا ہے۔ مجموعی طور پر تو پاکستان کے تمام طبقات جو ہیں انہوں نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا، اس کا خیر مقدم کیا ہے، بڑی اچھی اور خوش آئند پیش رفت اس کو قرار دیا ہے۔ لیکن بلوچستان کی نیشنلسٹ جو پارٹیاں ہیں ان کے جو رہنما ہیں، مثلا اختر مینگل صاحب اور جناب جمیل بھگتی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، بلوچستان کے جو وسائل ہیں اس کے حوالے کیے جائیں۔ ایوارڈ کے اعلان کے دن بھی لوگوں کی پکڑا پکڑی اور بندے اٹھائے گئے۔ وزیر اعظم سے کیا بات کرے، وہ تو بے اختیار وزیر اعظم ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں ہے، وہ بلوچستان کے مسئلے پر بات ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جناب باقی صوبوں کو جو اضافی وسائل ملے ہیں اس پر جو ہے اب ان کا امتحان بھی شروع ہو گیا ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اگر یہ 40% بھی اس میں سے 60% اڑا بھی دیں تب بھی کوئی نہ کوئی ویزیبل ہو جائے گی ترقی، لیکن جو لوگوں کا جب تک یہ عوام تک نیچے لیول تک نہ پہنچی، یہ ویلفیئر، صحت، سڑکیں اور اس طرح ہسپتال اور سکول، اس وقت تک عوام کو محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی چیز بنی ہے، اور اس پر مانیٹرنگ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ نہ تو صوبوں میں ایسے لوگ ایکسپرٹ ہیں جو کہ اس کا کچھ کر سکیں۔ ناظرین اکرام، ابھی چند لمحوں کے بعد سن 2010 جو ہے چڑھنے والا ہے۔ یہ جو ہے عیسوی حساب سے، یہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے نیا سال چڑھے گا۔ آپ کو نیا سال مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سال میں محفوظ رکھے، پاکستان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کی مضبوطی کی خاطر کام کر سکیں۔ ناظرین، چینی کیلنڈر جو ہوتا ہے وہ چاند اور سورج کے حساب سے چلتا ہے، اور اس کے حساب سے ان کا نیا سال ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب چلیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ پر۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس جگہ بھی ہیں، وزارتوں یا عمارتوں یا سفارتوں پر، یا ہم بڑے مالدار ہیں،
اگر پاکستان نہ بنتا اور ہم بھارت کا حصہ ہوتے تو ہم کسی جگہ منشی بھی نہ لگے ہوتے۔ اس کے حساب سے ایک شعر آپ کی نظر ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ اگلا سیگمنٹ۔ ناظرین اکرام، 2009 میں ہم نے آپ کو تبصرے، خبریں اور تجزیے جو ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہے۔ ایک بات آپ کو بتانی چاہتا ہوں کہ جو دشمن اور منافقین پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے تھے، ماضی میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور جو لوگ جو ہے اب ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی کھانی پڑے گی، چاہے وہ ذوالفقار مرزا ہیں۔ ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ مالک سے اور مٹی سے اور ماں سے باغی شخص درد کے ہر مساق سے روح گردانی کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان اللہ کا نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں آتا۔ اس کی مضبوطی کے لیے عزم کیجئے، حوصلہ کیجئے، اپنے اندر ایک عہد کیجئے، انشاءاللہ پاکستان دن بدن اب مضبوط ہوگا۔ اگلا سیگمنٹ۔ ناظرین، جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ قاتل کہلاتا ہے۔ جب کوئی جج اس کو سزائے موت کا حکم سناتا ہے تو وہ منصف کہلاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی جو ہے آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا آپ کو شرف اور حوصلہ دے۔ اپنے میزبان سلیم بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔